ہمارے دوست کی تو خیر خبر ہی نہیں، بازل نے کہا تو ڈرائیو کرتی امسال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا کون سا دوست بن گیا؟ آفین اور کون؟ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ چلو کال ملاؤ، حال چال پوچھتے ہیں، نمبر وہ اس سے لے چکے تھے۔ بازل نے کال ملا کر اسپیکر آن کیا۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کمال کرتے ہو آفین صاحب، اتنی جلدی بھول گئے؟ حالانکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنی آسانی سے بھلا دینے والوں میں سے نہیں ہو۔ امسال اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ یلے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی بھول جاؤ گے تم۔ بازل نے بھی حصہ ڈالا۔ نہیں یار، بھولا کہاں ہوں، بس کچھ مصروفیات تھیں اس لیے بات نہیں ہو سکی اور نہ ہی مل سکا ہوں۔ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں اور اب گھر جا رہے ہیں۔ میٹنگ اٹینڈ کی ہے یا برباد؟ آفین نے اپنا حال یاد کرتے ہوئے کہکے لگایا۔ ہاں ہاں، آج تو اٹینڈ ہی کی ہے، بازل نے جوابی کہکے لگایا۔ مجھے لگتا ہے یہ اپنا ٹوٹا موبائل ابھی تک نہیں بھولا۔ تم لوگوں کو پتا نہیں، اس دن میرے موبائل کے علاوہ وہ سر بھی ٹوٹے ٹوٹتے بچا تھا۔ ہے وہ کیسے؟ بازل نے پوچھا۔ یلے نے جو بوتل تم پر پھینکی تھی وہ میری کنپٹی پر لگی اور میرے لیے زمین آسمان ایک ہو گیا تھا۔ او کمال ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکے یار بازی، امسال کو افسوس ہوا۔ یہ افسوس کس بات کا کر رہی ہو، مارنے کا یا دیکھ نہ پانے کا؟ آفین نے پوچھا تو امسال کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تصور میں بھی اس کا گہرا ہوتا ڈمپل دیکھ سکتا تھا۔ دو لوگوں نے اس سے محبت کی تھی اور دونوں میں جو مشترکہ چیز تھی کہ دونوں ہی اس کے ڈمپل پر ہارے تھے۔ تم دوسرا آپشن ہی لے لو۔ کل ملے؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں مل لیتے ہیں، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بلکہ ایسا کرو کہ میرے فارم ہاؤس پہ چلتے ہیں، تم دونوں کہہ رہے تھے نا کہ ہارس رائڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی اور مل بھی لیں گے۔ اوکے ڈن، کل 10 بجے ہم تمہارے آفس میں موجود ہوں گے، امسال نے کہا تو باتوں باتوں میں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، آفین نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بازی، کیوں نہ اپنی یہ میچورٹی ذرا گھر میں بھی دکھائی جائے؟ حویلی کے گیٹ پر امسال گاڑی روکتے ہوئے بولی۔ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو امسال نے گاڑی لا کر پورچ میں روکی، اتر کر لان میں بیٹھی سریا شاہ کی طرف آئی اور نہایت ہی تمیز سے سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکایا۔ اس کو خالص مشرقی لباس، اوپر سے ادب کا مظاہرہ، وہ تو نہال ہی ہو گئی۔ کیسی ہیں نانو؟ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تو کیسی ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہوں نانو، آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بازل نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ اچھا نانو، ہم چلتے ہیں، پھر آ جائیں گے، امسال اٹھتے ہوئے بولی۔ ہال میں داخل ہوئے تو حجر شاہ کے ساتھ فوزیہ بیگم اور خدیجہ بیگم بھی بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امسال حجاب کی پن ڈھیلی کرتے ہوئے بیٹھی۔ وعلیکم السلام، حاجہ شاہ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرائیں۔ شاہ بی بی پلیز چائے بنوا دیں، بازل نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، سوپی مہمان آئے ہیں، چائے پانی کا پوچھ۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور بتائیں کیا چل رہا ہے؟ امسال نے اسکارف اتارا اور دوپٹہ نفاست سے کندھے پر سیٹ کیا۔ کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ خالہ امی آپ کیسی ہیں؟ امسال نے خدیجہ بیگم کی طرف مڑی تو وہ ہنسی۔ بس بہو اللہ کا شکر ہے، وہ گہری مسکراہٹ سے بولی۔ آپ کے جوڑوں کا درد کیسا ہے؟ نہیں بہو پرانی، ابھی تک تو میرے جوڑے صحیح سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور تائی جان آپ سنائیں؟ نہیں بیٹا، میرے جوڑ بھی ابھی تک اپنی جگہ پر ہیں، فوزیہ بیگم نے کہا۔ اماں جان چائے کیسے دینی ہے؟ باہر مردانے میں کوئی آیا ہے؟ سائرہ بیگم ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے آئی، مگر وہاں تو وہ لوگ خود ہی بیٹھے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ شاید باہر کسی کو دینی ہوگی۔ یہ سامنے دو بڑے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو دے۔ حاجہ شاہ ان کی طرف اشارہ کیا۔ امسال جلدی سے اٹھ کر سائرہ بیگم کی طرف آئے۔ اوہو ماما، آپ نے ناحق تکلیف کی، یہ مجھے دیں، اور آئے ہمارے ساتھ بیٹھے۔ امسال نے ان سے ٹرے لے کر ایک کپ بازل کو دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے گرتے گرتے رہ گئے۔ کب آئے ہو؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
हमें तो काफी देर हो गई है, बाजिल ने इंतहाई तमीज से इत्तला दी। वो अलग बात थी कि उसके मुंह से निकलते निकलते रह गया कि हमें तो आए हुए 20-23 साल हो गए हैं। आदतें भला कहाँ छूटती हैं। ओह, तो तुम ठीक तो हो? सारा बेगम ने बारी बारी दोनों के माथे छुए कि एक तो इनके आने का पता नहीं चल सका, और दूसरा जब से आए हैं तमीज और शाइस्तगी का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। आप दोनों बाहर से आए हैं, रास्ते में हमारे पोते पोती को देखा है? वो भी इसी वक्त शहर से आते हैं। आज इतने लेट हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर ही करे। हजरत शाह ने फिक्रमंदी से कहा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? आ जाएंगे। आप नहीं जानते, हमारे पोते कोई आम इंसान नहीं है, कोई और ही मखलूक है। जहां से गुजरते हैं तूफान ना सही आंधी जरूर आती है। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि पता चल जाता है कि सायरा और रासिम की जोड़ी आ रही है। जिधर से गुजरेंगे अपने पक्के निशान छोड़कर जाएंगे। लोग कई कई दिन तक जेरे असर रहते हैं। ये तो हमारा हौसला है कि बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता। हजरत शादी शुरू हुई तो अमसाल को अपनी शराफत से बाहर आना पड़ा। दादू, हाउ मीन, आप हमारी बुराइयां हमारे ही मुंह पर खींच खींच कर मार रही हैं। अमसाल एकदम चीखी। मैं काफी देर से तुम्हारा ये ड्रामा बर्दाश्त कर रही थी कि अभी ठीक हो जाते हो। मजबूरन मुझे बोलना पड़ा, इन्होंने बेनियाजी से कहा। मैं मैं आपके शोहर को बताऊंगी, अमसाल ने इन्हें धमकी दी। जा जा बता दे, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ, इन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अगर औकात में आ ही गई है तो जाकर शोहर को पूछ ले। दोपहर का आया हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या दादू, आप बता तो देती। कमाल करती हैं आप भी। अमसा चाय टेबल पर रखते हुए जल्दी से उठी। चाय तो पी ले, इन्होंने पीछे से आवाज दी। नहीं दादू, बस काफी है। सारा बेगम ने आम लड़कियों की तरह ड्रेसिंग किए हुए देखकर दिल ही दिल में इसकी नजर उतारी। कमरे में दाखिल हुई तो आदिल आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। वो पर्स सोफे पर उछालती इसकी तरफ आई। आदि, जाग रहे हो? क्या हुआ? उसके माथे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। तो उसने बाजू उठाकर आंखें खोली। मैं ठीक हूँ। कहाँ गई थी? सारा दिन गुजर गया। जरिया भाई के ऑफिस में थे, इनसे मीटिंग थी। अगर जल्दी आ गए थे तो मुझे कॉल कर लेते। कोई मेडिसिन ली? नहीं, बस ऐसे ही सर दर्द था, शायद नींद की वजह से। नींद पूरी हो गई तो ठीक हो जाऊंगा। वो उठकर बैठा। चाय लाऊं? नहीं, पी चुका हूँ। ये तुम आज क्या बनी हुई हो? बिल्कुल ही मुख्तलिफ लग रही हो। इनफैक्ट बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, सुबह से जिससे मिलते हैं यही सुनने को मिलता है कि चेंज लग रही हूँ। एक बात बताओ, आज मजा बहुत आया है। अच्छा, वो कैसे? कल ना जरिया भाई ने हमें बचपने का ताना दिया और कहते हैं कि अगर इनके साथ काम करना है तो संजीदा होकर करना पड़ेगा। और तुम तो जानते हो हम कितने फर्मा बरदार हैं। अमसाल ने आंखें पटपटाई तो वो हंस पड़ा। और तुम्हें पता है, 15-20 मिनट में ही इन्होंने कानों को हाथ लगा लिया कि मुझे ऐसी मैच्योरिटी नहीं चाहिए। ये तो है, किसी को जिच करना भला तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, आदिल ने हंसते हुए कहा। मेरी बातें तो लंबी हो जाएंगी, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, तबीयत सेट हो जाएगी तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। अमसाल कहते हुए उठी तो आदिल ने इसको रोका। एक बात कहूँ, मानोगी? हाँ कहो। पूछने की क्या बात है, अमसाल मुस्कुराते हुए बोली। ऐसे ही ड्रेसिंग किया करो, बहुत अच्छी लगती हो। सूट करती है तुम पर, आदिल ने नरमी से कहा तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। तुम नहीं चाहते कि मैं जीन्स टाइप पहनूं? नहीं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस एक बात की है। घर में बेशक पहन लिया करो, मगर बाहर जाते हुए चेंज कर लिया करो। वैसे अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ओके, तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना तो आज से नहीं पहनूंगी। अब खुश? उसके बाल बिगाड़ते हुए वो हंसी तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली। आदिल को यकीन था कि वो इसकी बात मानेगी और उसने इसका मान रखा था। थैंक यू। ओ कम ऑन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी कुछ आदतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर मैं क्या करूँ। आदत से मजबूर हूँ, और तुम शौहर हो मेरे, पूरे हक और रोब से रोका टोका करो, और अगर कोई बात बुरी लगे तो कह दिया करो। मैं माइंड नहीं करूंगी, बल्कि कोशिश किया करूंगी
کہ دوبارہ وہ کام نہ کروں جو تمہیں پسند نہ ہو۔ اور ایک بات، کبھی شوہروں کی طرح بھی بہیو کر لیا کرو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم بیوی، ہر وقت مظلومیت کی عملی داستان بنے رہتے ہو، امسال نے آخر میں شرارت سے کہا۔ تمہیں پتا ہے یلے، میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط بندھن مگر انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے، اور یہ ڈور کسی ایک کی کوتاہی سے، جلد بازی اور بیوقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد اور سچائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت سے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری کچھ باتیں بری لگتی ہیں مگر اس سے کئی زیادہ باتیں ہیں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں۔ کبھی کبھار تم پر غصہ بھی آتا ہے مگر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ اب پہلی بات، جو مرد اپنی بیوی پر چیختے چلاتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، میری نظر میں وہ مرد نہیں ہوتے۔ وہ مرد ہی کیا جو اپنی ایک عورت پر اتنا غصہ نکالتا ہے۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد جو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، عادل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر چاہ کر بھی تم پر غصہ اور سختی نہیں کر سکتا۔ اماں جان کہتی ہیں کہ تمہاری شکل دیکھ کر سامنے والے کو پیار آ جاتا ہے، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی ہیں۔ انفیکٹ جب جب مجھ پر روب جماتی ہو نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب تم غلطی کر کے مجھے سے ڈانٹ کھانا کھا کر منہ بسوڑ کر بیٹھ جاتی ہو نا تو بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بغیر غلطی کے تمہیں سوری کہنا، جب تمہارے سامنے سرنڈر کرتا ہوں تو تمہاری وہ ہنسی، وہ کھلکھلاہٹ بہت پسند ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے خود کو تمہارے سامنے کمزور اور کمزور تر ظاہر کرنا۔ اس لیے آج کے بعد یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم پر غصہ کروں گا یا چیخوں چلاؤں گا۔ عادل شاہ مر تو سکتا ہے مگر کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس ڈائریکشن سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے تم پر، مگر باہر ہر طرح کے اچھے برے لوگ ملتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بری نظر پڑے۔ گھر میں تم جیسے رہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ میں مردوں میں شامل ہوں جو بلا وجہ کی روک ٹوک کر کے اپنی بیویوں پر اپنی دھاک بٹانا چاہتے ہیں۔ کتنے کیوٹ ہونا تم۔ اس کو سنجیدگی سے بولتا دیکھ کر امسال نے اس کا گال کھینچا تو وہ دل کھول کر ہنسا۔ مجال ہے جو تم سدھرو۔ ناممکن سا لگتا ہے اب سدھرنا ہمارا۔ امسال نے کالر جھاڑے۔ سچی بتاؤں تو میں خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں۔ پہلے اللہ نے بھائی اتنے اچھے دیے اور پھر شوہر۔ تھینک یو اللہ جی، ڈھیر سارا۔ امسال نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر شوہر اتنا ہی اچھا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو۔ کیسے؟ امسال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، حالانکہ جانتی تھی وہ کیا کہے گا۔ اظہار محبت ہی کر دو۔ خوش فہمی اچھی ہے، پالے رکھو، میرا کیا جاتا ہے۔ خیر تم اپنی خوش فہمیوں میں یا غلط فہمیوں میں غوطے کھاؤ، میں ذرا آشی اپو سے مل کر آتی ہوں۔ دروازے تک جا کر وہ رکی۔ اور ہاں سو جانا، ورنہ اگر میری دوبارہ آمد ہو گئی تو پھر کہو گے کہ دماغ کھا جاتی ہے۔ تم خود اس بات کو بہتر جانتی ہو۔ اس نے شانے اچکائے مگر وہ پرواہ کسے ہے کا تاثر دیتی نکل گئی۔ دن کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں تیار ہو کر آفرین کے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ شہریار کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ آج آفس نہیں آئیں گے۔ شہر پہنچ کر ایک کیفے کے باہر انہیں ادیت کھڑا نظر آیا۔ یلے یہ تو ایدی ہے، بازل نے عادل سے بات کرتی امسال کو متوجہ کیا۔ ہاں وہی ہے، امسال سرسری سا انداز اٹھا کر کہتی دوبارہ سر جھکا گئی۔ بازل گاڑی ریورس کر کے کیفے کے سامنے لایا۔ اس کے ساتھ تو کوئی لڑکی ہے، بازل نے کہا۔ اچھا؟ امسال نے دیکھے بغیر کہا۔ کیا اچھا؟ تمہاری سائٹ پر ہی ہے، تصویر کھینچو۔ کیوں تصویر کیا کرنی ہے؟ امسال نے حیرت سے پوچھا۔ کمال ہے، تم اتنی ڈاون کیوں ہو رہی ہو؟ حالانکہ ان معاملات میں تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ چلتا ہے۔ ایسے حوانوں کی طرح میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ تصویر بناؤ، پھر بتاؤں گا کیا کرنی ہے۔ کتنا اچھا پوز آ رہا ہے، بازل نے ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر کہا تو امسال کیمرہ زوم کر کے تصویریں لینے لگی۔ 2 3 تصویریں کھینچنے کے بعد وہ بازل کی طرف مڑی۔ اب بتاؤ کیا کرنی ہے؟
ओ गॉड यले, एक शादीशुदा बंदा लड़कियों के साथ होटलिंग करता फिर रहा है, और जब ये खबर उसकी बीवी तक जाएगी तो क्या होगा? बाजिल ने सर पीटा। क्या होगा? ये तो जब तुम सिदरा भाभी को भेजोगी तब पता चलेगा, बाजिल ने कहा तो अमसाल उछली। तौबा है, कितना फसादी जहन है तुम्हारा, मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? तुम इससे बाहर निकलो तो पता चले, हर वक्त आदिल भाई के साथ लगी रहती हो। और सच तो ये है कि तुम आजकल मुझे भी नहीं टाइम दे रही, साथ होकर भी नहीं होती घर में आदिल भाई के साथ, और अगर वो साथ ना हो तो मैसेजेस करती रहती हो। मैं बहुत दिनों से अपनी ट्यूनी को मिस कर रहा हूँ, बाजिल गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। अमसाल इसकी जेलसी पर मुस्कुराई। डोंट टेल मी कि तुम मेरे शोहर से जेलस हो रहे हो। जाहिर है, हम हर वक्त साथ होते थे और कहा अब मैं अकेला होता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, कोई वारदात भी नहीं की। मैं अपने पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये तुम पर वाकई ही यसर मर्दानगी का दौरा पड़ा है या ड्रामा कर रहे हो? अमसाल ने इसे गौर से देखा। मैं सीरियस हूँ यार। ओके, मैं सॉरी हूँ। अमसाल ने कान पकड़ा। इधर तो देखो ना, अब मैं आदि को अल्लाह हाफिज बोल रही हूँ। शाम तक नो चैट, नो कॉल, बल्कि मैं साइलेंट पर लगा देती हूँ। अमसाल ने आदिल को गुड बाय कह कर फोन साइड पर लगाकर जैकेट की जेब में रखा। हाय, कितनी अच्छी हो ना मैं। तुम मुझे मिस कर रहे थे, बस अपनी वैल्यू ही इतनी है, जरा सी मसरूफ हो जाओ तो लोग याद कर करके बेहाल हो जाते हैं। अमसाल ने इसके बाजू पर सर रखा, वो जेरे लब मुस्कुराया, फिर फौरन संजीदा होते हुए इसे पीछे धक्का दिया। पीछे हटो मोटी, क्यों गाड़ी का बैलेंस खराब करना है? अपना वजन देखो, इतना वजन अगर एक टायर पर डालोगी तो वो भी फट सकता है। दफा दूर, वो मुंह बनाते वापस अपनी सीट पर आई। तस्वीरें ऐसी ही देनी है या कुछ चेंजिंग भी करनी है? अमसाल ने मोबाइल निकालकर तस्वीरें देखते हुए कहा। चेंजिंग मतलब? बाजिल ने इसे देखा। मतलब घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हुए, रिंग पहनाते हुए, या फिर हाथों में हाथ डालकर वॉक करते हुए। अमसाल ने आंखें घुमाई। अब लगी हो ना ये ले, तुम कर लोगी? बाजिल ने हंसते हुए बोला। नहीं, आदि से करवा लूंगी, इसकी तो आती है। ठीक है, करवा लेना, पर बाजी ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर आपू ने कोई सख्त रिएक्शन दे दिया तो? देखो ना, मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाना शैतान का काम होता है। गुनाह तो मिलेगा ही, मगर डांट भी पड़ेगी, और कोई कुछ कहे या ना कहे, मामा तो मारने से भी नहीं चूकेंगी। अमसाल ने पुरसोच अंदाज में कहा। ये तो है, एक काम करते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला तो हम कह देंगे कि हमने जो देखा बता दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। बातें करते वो आफीन के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। गाड़ी में ही बैठे बैठे बादल ने इसे कॉल की तो उसने एक रेस्टोरेंट का बताया कि किसी काम के सिलसिले में वहां मौजूद है, इसे वहीं से पिक कर लेंगे। कुछ देर की ड्राइव के बाद वो इसके बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गए। जा बाजी, इसको जाकर ले क्या, इसने तो हमें घुमा घुमा कर ही थका दिया है। अमसाल कहती हुई बाहर निकली, बादल अंदर चला गया। हद है भाई, अगर नहीं जाना था तो बता देते, यूं खज्जल ख्वार करवाने की क्या तुक बनती है? अमसाल इसे आता देखकर बुरा सा मुंह बनाती बोली। सॉरी, मुझे अचानक एक काम पड़ गया था। वो गाड़ी में बैठने के बजाय बाहर ही रुककर बोला। अब वहां क्यों खड़े हो? इनविटेशन लेटर देना पड़ेगा, अमसाल ने कहा। या तो ड्राइविंग सीट मुझे दो, या फिर साथ वाली, क्योंकि इकट्ठा बैठकर तुम लोग फार्म हाउस के बजाय किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दोगे। अच्छा बाबा, आ जाओ, मैं पीछे चली जाती हूँ। अमसाल उतरकर पीछे चली गई। 1 घंटे की मसाफत तय करके वो इसके फार्म हाउस पहुंचे। एक वसी और रकीबे पर फैली इमारत देखते हुए इन दोनों की आंखें फैली। वाह, क्या जगह है! ये बहता चश्मा, ये चलती नहरें, सरसब्ज घास, उसमें कलांचे भरते हिरनियां, गीत गाती कोयल, नाचते मोर। वाह, क्या नखलिस्तान है! ऐसी जगह तो सदियों बाद देखने को मिलती है। कितनी हसरत थी कि अपनी जिंदगी में ही ऐसी किसी जगह का दीदार हो जाए। अमसाल इधर उधर देखते हुए बोली। हाँ, यही जगह देखने के लिए तो हम सुबह से खज्जल ख्वार होते फिर रहे हैं। बादल ने आसपास उजड़ा और झाड़ियां देखते कहा तो आफीन इन्हें घूर कर रह गया। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अंदर चलें, जो बाहर है वही अंदर भी होगा। मैं तो कहती हूँ बाजी, लौट जाते हैं। अमसाल खासी दिलबर्दाशा लग रही थी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी चलकर देख लेते हैं। बादल इसे हौसला देते हुए अंदर लाया।
जैसे ही इन्होंने अंदर कदम रखा, एक बार फिर से इनकी आंखें फैलीं। चारों तरफ सरसब्जा और फूल ही फूल और घने दरख्त थे। वाह बाजी, ये तो वाकई ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अमसार आंखों में सताइश लिए आगे बढ़ गई। वहां पर मौजूद मुलाजमीन को आफीन ने जाने का इशारा किया तो सब एक एक करके चले गए। वो मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ आया। अब बताओ, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड। अमसार मुस्कुराते हुए बोली तो वो इसके डिम्पल में ही उलझ कर रह गया। हॉर्स राइडिंग किसने करनी है? बाजिल को इस तरफ आता देखकर उसने नजरें हटाईं। मैंने नहीं करनी, अमसाल झट से बोली। क्यों? बाजिल ने हैरत से पूछा। मुझे डर लगता है, अगर गिर गई तो क्या होगा? चोट ही लग जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाजिल वाकई ही हैरान था कि कहाँ छोटी मोटी चोटों से डरने वाली थी। पहले प्रॉमिस करो तुम हंसोगे नहीं, फिर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा नहीं हंसूंगा। बताओ। वो कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे कि एक बादशाह घोड़े से गिरकर मर गया था। अमसाल ने अपने तई संजीदगी से इत्तला दी। बाजिल और आफीन का कह कह बुलंद हुआ। फिक्र मत करो, तुम कौन सा कोई बादशाह हो जो गिरकर मर जाओगी? बाजिल ने हंसते हुए कहा। घोड़ा सिर्फ बादशाहों को नहीं गिराता, शहजादों को भी गिरा सकता है। शहजादी नहीं जान से जाती। शहजादी रिस्क ही क्यों ले? भाई, जिंदगी पर नो कॉम्प्रोमाइज। मेरे एको एक ही जिंदगी है, इसको भी ख्वामखा दाव पर लगा दूं? नो नेवर। अमसाल ने नफी में सर हिलाया। चलो फिर मैं चला जाता हूँ, बाजिल ने कहा। रहने दो ना, लाजमी है जाना। अमसाल ने इसे रोकना चाहा। छोड़ो भी, कुछ नहीं होता। जिसकी जिसे जैसे लिखी होगी वैसे ही आएगी। चले आफीन भाई। बाजिल इसे तसल्ली देते हुए आफीन से कहा तो वो इसे लिए अस्तबल की तरफ आया। वो वहीं खड़ी होकर इधर उधर भागते खरगोशों को देखने लगी। दो चक्कर लगाकर वो दोनों वापस आए तो अमसाल को फूलों के पास खड़ा होकर तस्वीरें लेता पाया। तुम भी चलती, कसम से बहुत मजा आया। बाजिद छलांग लगाकर बाढ़ फलांगते हुए इसके पास आया। तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, इधर आओ सेल्फी लें। अमसाल ने इसको खींचकर अपने साथ खड़ा किया। कमाल है, ऐसे लग रहा है ये मेरे साथ नहीं बल्कि मैं इनके साथ आया हूँ। आफीन इनको आपस में मगन देखकर बड़बड़ाया। कितनी क्यूट है ना ये तोते। उसने पिंजरे में बैठे तोतों को सीटी मारी। देखो इन बख्तकों का रंग कितना प्यारा है, सारी की सारी सफेद। एक तरफ बने तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही थीं। अमसाल बच्चों के जैसे खिलखिलाते हुए बोल रही थी। वाकई ही यहाँ की हर चीज बहुत प्यारी है। हम भी शहरी भाई को बोलकर ऐसी ही जगह बनवाएंगे। बादल ने कहा तो अमसाल की आंखें चमकी। आफीन का फोन बजा तो वो थोड़ा साइड पर जाकर सुनने लगा। गुड आइडिया। हर जानदार की एक अहमियत होती है। अल्लाह ने किसी वजह से ही इसे पैदा किया है। हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी कदर करनी चाहिए। किस सोच में डूब गई? उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने मुड़कर इसे देखा तो गहरी सोच में खड़ी थी। याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की जो तुम शिकायत कर रहे हो। अमसार की संजीदगी देने से ताल्लुक रखती थी। व्हाट? तुम मुझे जानवर कह रही हो? बादल सदमे से चीखा। हैरत है, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला? उसने मौजूद हैरत दिखाई। तुम भी मेरी बहन हो। बादल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अमसाल ने दोनों हाथों से इसको दफा किया। मैं जरा आगे शेरों की जोड़ी है वो देखने जा रहा हूँ। तुम तो नहीं चलोगी ना? बादल ने जाते जाते पूछा। अमसाल ना में सर हिलाती आफीन की तरफ आई। क्या कर रहे हो? हमें बुलाकर खुद फोन में बिजी हो गए। अमसाल ने इसके हाथ से फोन खींचा। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है? वो जो पहले ही शिप पर रेड होने की वजह से परेशान था, इसकी एकदम फोन खींचने पर धाड़ा। मैं बस वो उसके चीखने पर डर कर पीछे हुई। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ? आई एम सॉरी। इसको मोबाइल देती वो बाहर गाड़ी की तरफ भागी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने खुद को सरजिश की। यले रुको, बात सुनो। उसने पीछे से आवाज दी। सॉरी, मैं परेशान था इसलिए गुस्सा कर गया। रुको तो। वो इसके पीछे आता हुआ बोला। अमसाल ने गाड़ी के करीब पहुंचकर बाजिल को कॉल मिलाई और इसे बाहर आने का कहा। क्यों, क्या हुआ? बाजिल ने पूछा। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें जाना है तो आ जाओ। यूं अचानक क्या हुआ है? भाड़ में जाओ, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। सॉरी यले, तुम यूं तो मत जाओ। मैं सॉरी बोल रहा हूं ना, आफीन ने इसकी साइड से आकर कहा।
آئی ڈونٹ کیئر، وہ بڑبڑائی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کا گاڑی دھواں اڑاتی جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ! آفین نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سڑک پر پٹخا۔ کیا ہوا آفین بھائی؟ یہ ایسے کیوں چلی گئی؟ کچھ دیر پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ بادل بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کچھ نہیں یار، میں ٹینشن میں تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑا تو غصے میں آ کر میں نے ڈانٹ دیا، آفین نے پریشانی سے کہا۔ آپ پلیز مجھے ڈراپ کروا دیں گے؟ باسل نے کہا۔ آفین نے ڈرائیور کو بلا کر گاڑی لانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی شہر روانہ ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کیا؟ آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اس کو عادت نہیں ہے۔ انفیکٹ کسی نے آج تک اس سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی۔ بازل نے کہتے ہوئے اس کا نمبر ملایا مگر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ آفین ہونٹ چباتے ہوئے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ وہ ابھی آدھے راستے ہی پہنچی تھی جب جیکٹ کی پاکٹ میں موبائل وائبریٹ ہونا شروع ہوا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے نکال کر دیکھا تو بازل کی کال تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال کاٹ کر سائڈ سیٹ پر پھینکا۔ میرا سب سے اچھا دوست عادی ہی ہے، اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، حالانکہ میں نے کتنی بار اس کو کال کرتے ڈسٹرب کیا ہے اور یہ کیسے مجھ پر چلا رہا تھا۔ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی۔ ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی نظریں سائڈ سیٹ پر گئی تو موبائل پر کال آ رہی تھی۔ عادل کا نمبر دیکھ کر گاڑی سائڈ پر لگائی اور کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں کہو عادی، کہاں ہو اور کب سے کال کر رہا ہوں؟ اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ دوسری طرف سے عادل کی فکر سے بھرپور آواز سنائی دی۔ باہر ہوں، فون سائلنٹ پر تھا۔ کس کے ساتھ ہو؟ شہریار کے ساتھ؟ نہیں، اکیلی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میری بات دھیان سے سنو۔ جہاں کہیں بھی ہو سیدھی گھر آ جاؤ، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جاتی ہوں، میری بات کو ذہن میں رکھنا، سیدھی گھر جانا، کہیں بھی ذرا سی دیر کے لیے نہیں رکنا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں سمجھ گئی، مگر تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، بس تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اچھا، نہیں کرتی کوئی لاپرواہی، اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر کال کر کے لازمی بتا دینا۔ اوکے بائے۔ امسال نے فون کان سے ہٹایا۔ کمال ہے، یہ تو ایسے رہا ہے جیسے خدا نخواستہ میرے پیچھے سونے چاندی سے لدر بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور راستے میں حملے کا شدید خدشہ ہے۔ ایک منٹ رہے ہیں، اتنی عزت؟ اس نے گال پر انگلی رکھی۔ اس سے بات کر کے وہ آفین کی جھڑک بھول گئی تھی۔ ویسے یلے تمہیں عزت کرنی چاہیے، مجازی خدا ہے تمہارا۔ ابھی وہ وہیں کھڑی خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب دوبارہ عادل کی کال آنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ امسال کو اس کا دوبارہ کال کرنے پر حیرت ہوئی۔ کہاں ہو؟ ابھی تک وہیں ہوں جہاں کچھ دیر پہلے تھی۔ تم نے دوبارہ کال کیوں کی؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ جب پہلے میں نے کال کی تھی تب تم رو رہی تھی کیا؟ عادل نے پوچھا تو امسال خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو یلے؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، تم رو رہی تھی؟ اس کی جانب سے خاموشی پا کر عادل نے کہا۔ نہیں تو بھلا میں کیوں روں گی؟ تمہیں کس نے کہا؟ اگر اس کی جگہ ان تینوں بھائیوں میں سے یہ سوال پوچھا ہوتا اسے حیرانگی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا ہر انداز پہچانتے تھے، مگر عادل سے تو وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہاری آواز بھیگی ہوئی تھی اس لیے مجھے ایسا لگا، عادل نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتا تو ہے میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ امسال نے بات بدلی۔ اوکے صحیح ہے، میں اس وقت ڈی آئی جی کے آفس جا رہا ہوں، فارغ ہو کر بات کرتا ہوں، گھر پہنچ کر میسج کر دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا سنو، امسال جلدی سے بولی کہ کہیں فون نہ بند کر دے۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ تم بہت اچھے ہو، بہت سے بھی زیادہ اچھے۔ امسال نے تشکر سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ شکریہ جناب، اپنا خیال رکھنا۔ عادل نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ آئی ایم لکی ٹو ہیو یو، امسال نے آہستگی سے کہتے ہوئے گاڑی گاؤں کے راستے پر موڑی۔ یہ کیا تھا؟ ڈی آئی جی مختار نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی تو سر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے دربار میں بلا کر خود خبرنامہ سننے میں لگ گئے، عادل کی جانب سے فوراً جواب آیا۔ اے ایس پی عادل عمر، بی سیریس، انہوں نے گھورا۔ آپ نے کب مجھے اٹکھلیاں کرتے دیکھ لیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بلوایا کیوں ہے؟ کوئی شکایت آئی ہے کیا میرے خلاف؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ الگ بات تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ حیرت سراسر موضوعی ہے۔ کل 4 بجے ایک شپ جس میں بہت بڑی مقدار میں اسلحہ تھا بندرگاہ پر پہنچی۔ وہاں سے وہ اسلحہ مختلف ٹرکوں میں دارالحکومت آ رہا تھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی
اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ دوبارہ حملہ ہوا اور بقول تمہارے کے حملہ آور نہ صرف وہ ٹرک چھین کر لے گئے بلکہ تم سمیت ایک اور اہلکار کو زخمی کر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، میں خود ٹیم کا انچارج تھا اور اپنی تو چلو خیر ہے مگر مجھے عباس کا بہت افسوس ہے۔ اس کو ٹانگ پر گولی لگی ہے۔ عادل نے سر ہلایا۔ تمہارا بازو کیسا ہے؟ تمہیں بھی تو گولی لگی ہے؟ بس سر اللہ کا شکر ہے ہڈی بچ گئی ورنہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ویسے حملہ آور کافی سمجھدار تھے، گولی مارتے ہوئے ہڈی کا خاص خیال رکھا ہے اور ماری بھی بازو میں ہے، شاید انہیں کہیں اور مارنی نہیں آئے۔ جی سر، بس ایسے لوگوں سے پالا پڑتے رہنا چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عادل نے ان کا طنز خاطر میں لائے بغیر کہا۔ پوائنٹ پر آؤ، اسلحہ کہاں ہے؟ اس کو ادھر ادھر کی ہانکتے دیکھ کر مجبوراً انہیں خود ہی پوائنٹ پر آنا پڑا۔ سوری سر، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں ان کا پیچھا نہیں کر پایا۔ ایک تو میں خود ہی زخمی ہو گیا تھا اور دوسرا میرا ساتھی بھی تکلیف میں تھا، تو میں اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا، پہلے اپنی پٹی کروائی پھر عباس کی۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر سلامت رہیں گے تو ہی کوئی کام بھی کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا پلان تھا، کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے، سچ سچ بتاؤ کدھر بھیجا ہے؟ اب کے بار انہوں نے تھوڑا غصے سے کہا۔ بتا دوں گا سر، کوئی چائے وائے کا بندوبست ہی کر دیتے، آخر کو آپ کا جونیئر ہونے کے ساتھ ساتھ داماد بھی ہوں۔ یلے کیا سوچے گی کہ اس کے شوہر کو آپ نے چائے پانی کا ہی نہیں پوچھا؟ عادل نے فون چیک کرتے ہوئے بات کو ٹالنا چاہا۔ امثال کی طرح بہیو مت کرو۔ اوکے بتاتا ہوں، انہیں خود کو گھورتا پا کر اس نے موبائل سائٹ پر رکھا۔ وہ کیا ہے نا سر، ہمارے نظام کو تو آپ جانتے ہیں، ہم لوگ اتنی محنت سے خود کو اور ٹیم کو خطرے میں ڈال کر کام کرتے ہیں اور گھنٹہ ایک نہیں ہوتا کہ اوپر سے فون آتا ہے، ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے اور لے دے کر پولیس بدنام ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بھاری مقدار میں اسلحہ دارالحکومت میں داخل ہونے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو ٹھکانے لگانے کا سوچا اور یہ لگ گیا۔ عادل نے انسپکٹر سوہا کا ڈن کا میسج دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ غلطی سے ٹرک دریا میں گرا گئے اور سارا مال پانی کے تہہ میں چلا گیا، سمپل۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا انداز سے لگ رہا ہے معاملہ صرف سرکاری نہیں ہے۔ بالکل سر، پرسنل بھی ہے۔ میری بیوی کو نہ صرف دھمکیاں دی گئی ہیں بلکہ اس پر اٹیک بھی کیا گیا ہے۔ ابھی تو میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، اس نے کھلے دل سے قبول کیا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ کیا مطلب امثال پر اٹیک ہوا ہے؟ جی سر، اور اس میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب اب تمہیں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، تیش میں آ کر وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شیور سر، اب میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ جواب کون دے گا؟ مجھے اعلیٰ افسران کے فون پر فون آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ آپ کو فون آ رہے ہیں تو آپ ہی ہینڈل کریں، اب میں اپنے بڑوں کو جواب دیتا اچھا لگوں گا؟ اس نے اکتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو میں کیسے مینج کروں گا اے ایس پی عادل؟ ڈی آئی جی مختار نے کہا تو دروازے کے پاس جا کر رکا۔ جن کے تھے انہیں پر ڈال دیجیے گا اور ڈپارٹمنٹ کی دو چار برائیاں کر کے نااہل ثابت کر دیجیے گا، اور ہاں چونکہ مجھے گولی لگی ہے تو اب سے میں کچھ دنوں کی لیو پر ہوں، سو آپ جانے اور آپ کا کام۔ عادل نے کہا اور ان کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا معطل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس کمینے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، مگر تمہیں ہی یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا تھا۔ نواز عالم نے کمرے میں ٹہلتے آفین کو غصے سے دیکھا، جبکہ وہ ان سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ مجھے ایسا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ اس کے سامنے اس کی بے یقینی سے بھری آنکھیں لہرائیں۔ آخر تک پہنچ کر سب برباد ہو گیا، کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے پارٹی کی طرف سے آتا فون کاٹا۔ کیسے کھلکھلا رہی تھی، کتنی خوش تھی، بالکل بچوں کی طرح چہک رہی تھی، اور میری بکواس نے رلا دیا۔ آفین نے خود کو کوسا۔ جن کے ساتھ ڈیل کی تھی ان کے فون کے پر فون آ رہے ہیں، نقصان تو سو ہوا، ساکھ الگ خراب ہو گئی اور مخالفین تو اسی طاق میں بیٹھے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا اگر اس نے فون کھینچ ہی لیا تھا؟ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کال کروں؟ تم سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر نواز عالم اس پر چڑھ دوڑے۔ آفین، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر جھنجھوڑا۔ جی ڈیڈی، کیا ہوا؟
वो चौंक कर मुतवज्जे हुआ। व्हाट? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझे लगता है तुम भूल बैठे हो कि पाकिस्तान क्यों आए थे। इन्होंने सख्ती से कहा तो वो गहरी सांस खींचता हुआ चेयर पर जा बैठा। नहीं भूला यार, याद है मुझे। बस एक जगह उलझ गया हूँ और शायद बहुत बुरी तरह उलझ गया हूँ। उसने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम जिस जगह उलझे हुए हो मैं अच्छे से जानता हूँ, मगर तुम अभी नहीं जानते इसके भाई कभी भी तुम्हें अपनी बहन का हाथ नहीं थमाएंगे। इसलिए फजूल ख्यालात से निकलो और अपने काम पर ध्यान दो। अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतने दिन हो गए और तुम मामला सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हो और मेरे लिए मुश्किलें पैदा पैदा कर रहे हो। वॉट एवर। वो उठकर तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। आफीन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? जवाब देकर जाओ, वो पीछे से चिल्लाए, मगर वो अनसुनी करता बाहर निकल गया। आदि, ये क्या हुआ है? अमसार इसके बाजू की बंधी पट्टी देखकर तशवीश ज़दा होती बोली। वो सिदरा को तस्वीरें दिखाने जा रही थी कि आदिल की जीप देखकर इसकी तरफ आई। रेड के दौरान लग गई है। तुम बताओ कैसी हो? वो इसे लिए अंदर की तरफ आया। ज्यादा जोर से लगी है क्या? यले, गन की गोली लगी है, कभी कभार हद कर जाती हो। मर्दों में से कोई भी घर पे नहीं था और खवातीन भी सब अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। हाजिरा शाह अपने कमरे में थी, इसलिए बगैर किसी पूछ गछ के वो सीधा कमरे में आ गया। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। तुम बैठो, मैं हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई अंदरूनी चोट लगी है जो तुम हल्दी वाला दूध पिलाओगी। अच्छा तो बताओ, गोलीजदा मरीज को क्या देते हैं? अपनी खुराक बताओ, मैं ले आती हूँ। इयादत का जोश पूरे उरूज पर था। रहने दो, तुम नहीं दे पाओगी, उसने तकिया सेट करते हुए कहा। ऐसे ही नहीं दे पाऊंगी। मैं जब से आई हूँ पहली बार तुम्हें गोली खाकर आता देखा है। पता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुजरिमों के साथ लड़ाई में तुम्हें गोली लगे और मैं फिल्मों की हीरो हीरोइन की तरह तुम्हारी खिदमतें करूं, सारी सारी रात तुम्हारे सरहाने बैठकर गुजार दूं। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी खिदमत तो मैं कर सकती हूँ। वो यकीन दिलाने को इसके पास आ बैठी। इसकी बात पर वो बेहोश होते होते बचा। तो मैं ये समझूं कि ये जो मुझे गोली मारी गई है, ये तुम्हारी ख्वाहिश की तफील ही मारी गई है? ओहो बताओ ना, अमसार चिढ़ते हुए बोली। क्या बताऊं? आदिल इसकी उल्टी सीधी बातों में भूल गया कि बात हो क्या रही थी। यही कि गोलीशुदा मरीज की परहेज और खुराक क्या होती है। मुकम्मल खामोशी, गहरा ज़हनी सुकून, नो पटर पटर, नो टॉर्चर, लंबी नींद, ना कोई किसी किस्म की टेंशन। और डॉक्टर ने खास तौर पर कहा है बीवी की बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुननी। ये तो हो गई परहेज, और खुराक में जो मिल जाए। आदिल ने आजिज आते हुए कहा। मैंने कहा था तुम्हारे बस की बात नहीं। इसको खामोश पाकर आदिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसे छेड़ा। तुम्हारी बात का खुलासा ये है कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ? हाँ बिल्कुल, टॉर्चर करती हो, बहुत बोलती हो। मजाल है जो जरा सा सुकून का सांस लेने दो। ठीक है, फिर अब से तुम्हें मेरी आवाज नहीं आएगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अमसाल ने संजीदगी से कहा। वो जो टेक लगाए नीम दराज लेटा हुआ था, एक झटके से उठ बैठा। सच बताओ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। खाओ मेरी कसम, आदिल ने गोया यकीन दिहानी चाही। क्यों, तुम्हें मरने का शौक हो रहा है? खतरों से खेलने का मुझे हमेशा से ही शौक रहा है। यकीन ना आए तो खुद देख लो, जितना जीता जागता सबूत हूँ। आदिल ने दोबारा लेटते हुए कहा। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो? वो जो इसकी बातों को एंजॉय कर रहा था, इसे यूं उठता पाकर बदमजा हुआ। कुछ खाने को लेकर आती हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। किचन में जाकर उसने आदिल के लिए चाय बनाई और अपने लिए चिप्स का पैकेट उठाती वापस आई। चाय का कप इसे थमाकर अपने पैकेट खोलकर इसके पास ही बैठ गई। ये बताओ, इन लोगों ने गोली मारी क्यों? तुमने ऐसा क्या किया था जो इन्हें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा? मैंने इनकी लड़की भगाई थी, आदिल ने इसके बेतुकी बात पर जलकर कहा। मगर अमसाल एकदम उछली। ना करो, वो पुरजोश सी होकर आगे को होकर बैठी। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर कभी कोई लड़की भगाए। यू नो, तुम्हारी ख्वाहिशात थोड़ी अजीबो गरीब होती हैं। आदिल ने इसकी जोश पर चोट की। नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश थी तो नहीं,
मगर अल्लाह ने बिन मांगे पूरी कर दी। तुम मुझे बता देते, मैं पूरी पूरी मानवीयत करती। इस सूरत में मेरी लाश भी ना मिलती। तुम्हारी मावनियत कोई आम बात थोड़ी थी होती। बताओ ना क्यों मारी है? यार यले रेड के दौरान लग गई। अब इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? ओके गुस्सा मत करो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे मैं तवक्को कर रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, मगर तुमने तो नॉर्मल सा रिएक्शन भी नहीं दिया। देखो भाई, जो होना था वो तो हो चुका, अब मेरे परेशान होने से क्या होगा? खामखा मैं अपना दिल जलाऊं। रेस्ट के लिए कितनी छुट्टियां मिली हैं? जिस दिन तुम मुझे कहोगी कि आदि मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, अब तुम पुलिस स्टेशन जाओ तो ही जाऊंगा। मैं क्यों कहूंगी? कौन सा घर में होती हूँ? सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। आज से कुछ दिनों तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, अकेली तो किसी सूरत भी नहीं। पहले भी करीम चचा बेकसूर होते हुए मारे गए। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुबह भी कह रहे थे। कोई मसला है? अमसार संजीदा होते हुए बोली। कुछ लोग तुम्हें लेकर मुझे मेरे काम से पीछे हटाना चाह रहे थे, और कल की रेड की वजह से वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं तुम्हें एक खराज जितना भी नुकसान पहुंचता नहीं देख सकता। इसलिए तुम मेरी बात मानोगी। मैं कह नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, और तुम फॉलो करोगी, ठीक है? आदिल के लहजे में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब कहोगे तब बाहर निकलूंगी। अमसाल ने इसको यकीन दहानी करवाई। सुबह ऑफिस जाते हुए आदिल ने शहरियार से ले जाने से मना कर दिया कि वो कुछ दिन ऑफिस नहीं जाएगी। अमसाल ने जाते हुए बाजिल को भी रोक लिया कि आज छुट्टी कर लेते हैं। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ था। आदिल मुस्तफी शाह के साथ जमीनों पर निकल गया था। सायरा बेगम और खतीजा बेगम को सरिया शाह ने बुलावा भेजा था। तो फौजिया बेगम के भतीजे की शादी थी, तो वो एक हफ्ते पहले ही अपने मैके चली गई। वो दोनों इस वक्त हॉल में बैठे शदीद किस्म की बोरियत का शिकार हो रहे थे कि बाहर निकलने की सिर्फ अमसाल को ही ममूनियत थी, इसलिए गांव का चक्कर लगाने निकल गया था। इसको वापस आता देखकर अमसाल ने नाक मुंह चढ़ाया। ओए सुन, सिद्रा आपी को पिक्स दिखा दी? बासिर इसके पास बैठता हुआ बोला। कहाँ यार, तुम्हें पता तो है कल आदि ने बाहर निकलने से मना कर दिया था, और तुम इतनी ताबेदार। बाजिल ने हंसते हुए गोद में रखा क्वेश्चन इसकी तरफ फेंका। वो पूरी पूरी नजर रखे हुए है, ऊपर से हर घंटे बाद याद दिलवाना, नहीं भूलता कि बाहर नहीं जाना। ये तो है, अब तुम्हें खतरे में तो नहीं डाल सकते। तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? अमसाल ने क्वेश्चन इसकी तरफ उछाला। अरे हाँ, वाकई मुझे भला क्यों तुम्हारी फिक्र होने लगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। क्यों? भाड़ वालों ने तुम्हें निकाल दिया? अमसाल ने साथ वाले सोफे से क्वेश्चन उठाकर इसकी तरफ फेंका। बाजिल ने जवाबन वही कुशन उठाकर इसको मारा, और वो सीधा जाकर इसके मुंह पर लगा। चोल इंसान, मैंने तुम्हें इतनी जोर से तो नहीं मारा था। अमसाल ने चप्पल उठाकर हाथ में पकड़ी। इसके हाथ में चप्पल देखकर बाजिल बाहर की तरफ भागा, मगर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसकी कमर में लग चुकी थी। शहरी भाई और बाबा कहते हैं बहन को चप्पल से नहीं मारते, इसलिए मैं ये घटिया काम नहीं करूंगा। वो दरवाजे से इसकी चप्पल उठाते पलट कर आया और इसके पाँव में पहनाने लगा। इसकी बात सुनकर अमसाल को खामखा की शर्मिंदगी ने आन घेरा। सॉरी बाज, क्या हुआ जो मैं चप्पल से नहीं मार सकता? हाथों से तो तुम्हारा मुंह तोड़ ही सकता हूं ना। बाजिल ने इसका मुंह दबोचते हुए इसकी खुशफहमियों का महल धड़ाम से गिराया। वो इसकी गिरफ्त में मचलने लगी थी। इसको छोड़ता ना पाकर अमसाल ने इसके बालों की तरफ हाथ बढ़ाया। इसने जल्दी से सर पीछे कर लिया। बगैरत इंसान, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। वो बुझी बुझी सी आवाज में चिल्लाई। बाजिल ने इसका मुंह छोड़कर एक बार फिर बाहर दौड़ लगाना चाही, मगर अमसाल ने इसके आगे पाँव कर दिया। वो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। अब अमसाल थी और बाजिल की चीखों पुकार। हाजिर शाह शोर की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आई और आकर खामोशी से एक तरफ बैठ गईं। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़ रहा हो। सरिया शाह ने चौंक कर पास बैठी फहमीदा बेगम से कहा। मेरी आफतें आज घर पर हैं। सायरा बेगम जो इनके पास ही बैठी थी आजिजी से बोली। जा जाकर देख क्या हुआ है। कुछ नहीं होता है, इनका रोज का है। इन्होंने सर झटका। वैसे अम्मा, एक बात बताएं, कहते हैं इंसान वही काटता है जो बोता है।
تو کیا میں بھی آپ سب کے ایسے ہی تنگ کرتی تھی؟ سارا بیگم نے پوچھا۔ نہیں پتر، تو تو بڑی سنجیدہ مزاج اور میری فرما بردار بیٹی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گویا نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، انہوں نے افسوس سے کہا۔ نہ پتر، ایسے نہیں کہتے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس سے تنگ نہیں پڑتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو خوش نصیب ہے جو اللہ نے اتنی پیارے اور فرما بردار اولاد دی ہے۔ ہیرے جیسے بیٹے ہیں اور پھولوں جیسی بیٹی۔ جس چھوٹے بس چھوٹے دونوں تھوڑے سے شرارتی ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھ گھر بھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے آنے سے پہلے کہاں ہماری زندگیوں میں اتنی مسکراہٹیں تھیں۔ یہ تو ہے، اب تو شاید مجھے بھی عادت ہو گئی ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو جائیں تو مجھے خود الجھن ہونے لگتی ہے۔ سارا بیگم اٹھتے ہوئے بولے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کو اٹھتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جا کر دیکھوں تو کیا کر بیٹھے ہیں، اماں جان سے کہاں سنبھلیں گے۔ وہ اندر آئیں تو سارا ہال تتر بتر دیکھ کر چکرا کر رہ گئیں، اور وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے موبائل میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ صوفے کی پچھلی جانب کھڑی ملازمہ امسال کے بالوں کو پہلی والی حالت میں لانے کی کوشش میں تھی، اور امسال کے بار بار آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے بھی الجھ رہے تھے۔ یلے سکون سے بیٹھ کر سیٹ کروا لو، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے جو انتظار کرتی رہے۔ ملازمہ کو بے بس کھڑا دیکھ کر زمین پر سے کوشن اٹھاتی سارا بیگم نے کہا۔ 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر بنوا لو، ماما کا میٹر شارٹ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ باجا نے سرگوشی کی۔ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اندر آتے عادل نے حیرت سے ہال کی اجڑی بگڑی حالت دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے اسے چھٹی کروائی ہے، اچھی خاصی آفس چلی جاتی تھی، کچھ دیر سکون کا سانس میسر آ جاتا تھا، اور اگر چھٹی کروا ہی لی تھی تو خود کہاں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہو؟ اس کو سنبھالے گا کون؟ سارا بیگم اس پر چڑھ دوڑی۔ کمال ہے خالہ، داماد کو کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کو سنبھالو، ماں کے ہاتھ نہیں آ رہی ہے تو شوہر کے کہاں آئے گی؟ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر دوسرا بندہ تو ان کا ہمدرد نکلتا آتا ہے۔ فرش پر بکھرے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے انہوں نے دل کی بھڑاس نکالی۔ نہ تو غصہ کیوں کر رہی ہے؟ تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر یہ پھیلاوا سمیٹتے ہوئے تجھے مصیبت نظر آ رہی ہے تو اٹھ جا کوئی ملازمہ کو لے آ۔ حضرت شاہ اپنے پوتے پوتی کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ ہاں، ملازمائیں ان کے باپ کی نوکر ہیں جو ہر وقت ان کا بکھیڑا ہی اٹھاتی پھریں۔ ٹوٹا ہوا واس اور ریموٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے وہ بڑبڑائیں۔ رہنے دے دادو، اب ہمدردی جتا رہی ہیں، جب ہم لڑ رہے تھے تب چھڑوانا تو دور کی بات، آپ نے جھوٹے منہ سے یہ تک نہیں کہا کہ نہ لڑو۔ کیوں لڑ رہے ہو؟ امسال نے منہ بنایا۔ سچ بتاؤں تو پتر مجھے دیکھتے ہوئے مزہ بہت آ رہا تھا، اس لیے میرا دل نہیں کیا تم دونوں کو ڈسٹرب کرنے کا، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو امسال بازل اور عادل کے ساتھ ساتھ سارا بیگم کا بھی منہ کھلا۔ اماں جان، سارا بیگم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کوئی بندر ہیں جن کا آپ تماشا دیکھ رہی تھی، یا ریچھ ہیں جو ڈانس کر رہے تھے؟ امسال نے ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ یہ مجھے تو صرف بندر کے تماشے کا پتا تھا، یہ ریچھ کا ڈانس بھی ہوتا ہے؟ چھوڑیں یار ان کو، ترکی با ترکی جواب دیتا دیکھ کر امسال ہار مانتے ہوئے بولی۔ یہ منہ پر کیا لگا ہے؟ عادل کی نظر اس کے گال پر پڑی، خراش پڑ گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے ناخن مارا ہوگا، دشمنوں میں چھوڑ کر پتہ نہیں خود کہاں گھومتے پھر رہے ہو۔ امسال نے اس کے موبائل اسکرین میں اپنا گال دیکھتے ہوئے بولی۔ اب کدھر؟ اس کو ہال سے باہر نکلتا دیکھ کر عادل نے آواز دی۔ یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ حویلی سے باہر ایک قدم بھی مت نکالنا، میری نظر تم پر ہے۔ اس کے پاس آ کر سرگوشی کرتا ہوا وہ اوپر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب کہاں جاؤں؟ آج تو میں نے اکیلی نے چھٹی کی ہے، کل ان سب کی کرواؤں گی، دل میں تہیا کرتی وہ واپس پلٹی۔ سردی کا زور تھوڑا ٹوٹا تو سورج نے آج بہت دنوں کے بعد صورت دکھائی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر رامل اور عائشہ حویلی کی پچھلی جانب بیٹھی تھیں۔ رامین اور ضروا بھی ایگزام سے فری ہو چکی تھیں، اس لیے بے فکری سے ان کے پاس بیٹھی یونی کی ہی باتیں بتا رہی تھیں۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب لڑکے بھی گھر پر ہی تھے اور ایک ایک کر کے وہیں جمع ہو گئے۔ رامل نے ملازمہ سے کہہ کر مالٹا منگوا لیے اور جو رہ گئے تھے ان کو بھی وہیں بلوا لیا۔
یہ جو اوپر چڑھ کر بیٹھتے ہیں نیچے تشریف لے آئیں، کوئی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ دریاب جو سب سے آخر میں آیا تھا کوئی بھی چیئر خالی نہ پا کر بولا، ہاں آ جاؤ نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ابھی ادید اور سدرا بھی آتے ہوں گے، امان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سب نیچے آ بیٹھے۔ ایسا لگ رہا ہے کچھ مسنگ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا، دریاب نے ادھر ادھر دیکھا۔ میری ٹیونی، بازل نے مالٹا چھیلتے ہوئے جواب دیا، ہاں آفت مسنگ ہے، باقی تو سب پورے ہیں۔ سادم نے کہا، کوئی بلواؤ اسے، مزہ نہیں آ رہا۔ عادل کہاں ہے بھائی تیری بیوی؟ لالی پھپھو کے ہتے چڑھی ہوئی ہے، وہ اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ کیوں شیری، تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ادیت تم بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ بازل نے گہری مسکراہٹ سے کہا، کچھ نہیں، کیا چلنا ہے، وہی روٹین۔ اچھا، اس نے اچھا کو اچھا خاصا کھینچا تھا۔ سدرا بھابھی کہاں ہے؟ بادل نے سرسری سا پوچھا۔ آتی ہوگی، کچھ کام تھا اسے۔ کتنے مطلبی ہونا سب کے سب، مجھے پھپھو کے پاس چھوڑ کر خود کٹی پارٹیاں اڑا رہے ہیں۔ سامنے سے آتی امسال کی آواز سن کر سب نے مڑ کر دیکھا۔ لو جی با ادب با ملاحظہ ہو جاؤ، امسال صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، ثانیہ نے اس کو آتا دیکھ کر کہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہی تھی، جیسے ہی ان کے پاس پہنچی ٹراؤزر کے پائچوں میں اس کا پیر اٹکا اور سیدھے مالٹوں کے چھلکوں والی ٹوکری میں جا گری۔ اس کو چونکہ عادت نہیں تھی اس لیے جب سے اس نے شلوار قمیض پہننا شروع کیا تھا کہیں نہ کہیں ضرور گرتی ہوتی تھی۔ یا اللہ خیر، بے ساختہ سادم کے منہ سے نکلا۔ یلے کیا ہو گیا ہے، دیکھ کر چلو یار۔ عادل نے اٹھ کر بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرائی۔ بچے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ شہریار اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شہریار اسے اپنے اور عادل کے درمیان بٹھا کر اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ توبہ ہے یلے، بندہ تھوڑا صبر ہی کر لیتا ہے، تم تو آتے ہی مالٹے کی ٹوکری پر گر گئی ہو۔ سادم نے کہہ کے لگایا تو امسال نے اسے گھورا، بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بھی چھلکوں والی، ذریعہ نے لقمہ دیا۔ یہ چھلکوں میں تو مرغیاں نہیں منہ مارتی کہ شاید کچھ مل جائے، سادم نے پرسوچ انداز میں کہا، تیرے جیسے گدھے بھی مار لیتے ہیں۔ عادل نے امسال کو خاموش پا کر کہا، تیرا بولنا ضروری تو نہیں تھا؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ امسال اٹھ کر بازل کے پاس جا بیٹھی، کچھ دیر تک اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کمال ہے، یہ کچھ کہے سنے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر سادم نے حیرت سے کہا، سادم، ممانی جان نے تمہارا موبائل منگوایا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیوں، اماں جان نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے صلاح تھوڑی کر کے منگوایا ہے۔ میں جیسے ہی اندر گئی واپس بھجوا دیا کہ جاؤ ساتم سے موبائل لے آؤ، نہیں کوئی کال کرنی ہے۔ او ہو، اب دے بھی دو۔ امسال نے اس کے پسو پیش کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ اب اس کا لاک بھی کھول کر دو، لوگ لاک تو ایسے لگاتے ہیں جیسے ملک کی سیکیورٹی کے کوڈز ان کے ہی موبائل میں ہوتے ہیں۔ اس کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ موبائل لے جا چکی تھی۔ ان کا دھیان ہٹانے کو بازے ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ ملازمہ کے ہاتھ موبائل واپس بھجوا کر وہ حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ 10-15 منٹ بعد ہی انہیں سدرا آتی دکھائی دی، غصے سے تمتماتا چہرہ لیے وہ دید کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے ہی امسال بھی آ کر شہریار کے پاس جگہ بناتے ہوئے بیٹھی۔ تو یہ کرتے پھر رہے ہو تم؟ سدرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھولا۔ ہاں آ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، انفیکٹ میں نے تو آتے ہوئے کہا تھا کہ چلو، تم نے ہی منع کر دیا۔ ادیت کو لگا کہ وہ اس کے یہاں بیٹھنے کی بات کر رہی ہے۔ بات کو گھمائے نہیں، جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ مجھے کہتے ہیں شہر کام کے لیے جاتا ہوں اور وہاں جا کے لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ ہیں؟ کس کے ساتھ گھومتا ہوں؟ ادیت حیرت زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیرت تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی۔ اتنے بچے نہ بنے، آپ مجھے دھوکہ دے کر خود لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتے پھر رہے ہیں۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کہ کیا بول رہی ہو؟ میرا ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں پر اس شہری لڑکی کے عشق کی پٹی بن چکی ہے جو گھر میں بیوی نظر ہی نہیں آئی۔ سدرا رونا شروع کر چکی تھی۔ امسال اور بازل جو انجوائے کر رہے تھے اس کو روتا دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ادیت کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے لڑکی، کس کے ساتھ ہوتے ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔
कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की, मुझे क्या पता क्या बोल रही है? उदय झुंझुलाया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं नहीं पसंद थी तो ना करते शादी, मगर यूं धोखा तो ना देते। सिद्रा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उदैत, कुछ पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? शरिया ने अब की इस बार सख्ती से कहा। ये क्यों बताएंगे अपनी गलती भी? चुप, एकदम चुप, अब तुम्हारी आवाज ना आए मुझे, उदैद ने इसका बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। कौन सा तरीका है बात करने का, भूल गए कि बात कैसे की जाती है? शरिया ने आगे बढ़कर सिद्रा का बाजू छुड़वाया। आदि, कहीं बाहर चलें, अमसाल बात बिगड़ती देखकर आदिल के पास आते हुए बोली। नहीं, मैंने मना किया है ना कि कहीं बाहर नहीं जाना, तो अपने कमरे में चलते हैं ना, मियाँ बीवी के मामले हैं, हमने क्या लेना है? वो हर सूरत वहां से खिसकना चाह रही थी। रुको, देखने तो दो, बात क्या है? आदिल ने इसका हाथ पकड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, तुम रोना तो बंद करो और फिर बताओ कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं वाकई ही नहीं जानता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। उदैद ने इसको चेयर पर बिठाते हुए कहा। आप परसों एक लड़की के साथ थे, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, ये देखें। सदरा ने अपना मोबाइल इसके सामने किया। पहली बात कि ये मेरी क्लास फेलो है, ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि दो बच्चों की माँ भी है, इसलिए जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। परसों एक कैफेटेरिया के बाहर मिली थी और बस, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ठीक है ना? उदय ने इसके आंसू साफ करते हुए बोला तो उसने सर हिला दिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहाँ से मिली, मेरा मतलब है ये तस्वीरें किसने भेजी हैं? सादिम ने, सिद्रा ने कहा तो सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। बादल नामहसूस अंदाज में शहरियार के पास जगह संभाल चुका था। मैंने कब भेजी? सबको यूं देखता पाकर वो गड़बड़ा गया। तो तुम्हारी हरकत है ये, शर्म तो नहीं आई? उदय उठकर इसकी तरफ जाते हुए बोला। नहीं यार, मैंने नहीं किया। इसको संजीदगी से अपनी तरफ आता देखकर वो पीछे हटा। बेगैरत इंसान, ऐसा मजाक करने के लिए तुझे मैं ही मिला था? उदैद ने इसे गर्दन से पकड़कर दबाव डाला। यार सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, अपनी ही बहन का घर क्यों खराब करूंगा मैं? एक मिनट रुको उदय, तस्वीरें 15 मिनट पहले की भेजी गई हुई हैं, और 15 मिनट पहले मोबाइल ये लेकर गई थी। अमन ने मोबाइल से तस्वीरें देखते हुए कहा तो सबने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा। वो जल्दी से आदिल के पीछे हुई। इसके यूं छुपने पर अमान की बात पर तस्दीक की मोहर साबित हो गई थी। वो सादिम को छोड़कर आदिल के सामने आ खड़ा हुआ। सामने आओ। मैं नहीं आ रही, इसने वहीं से जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि सामने आओ, उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा। मैं नहीं आऊंगी, तुम मुझे मारोगे, और मैं अकेली नहीं थी, बासिल भी साथ था, बल्कि इसी ने मुझे पिक्चर्स लेने को बोला था। मैंने इसे मना भी किया था। कितनी बड़ी झूठी हो, भला कब मना किया था तुमने? बासिल इसके झूठ पर तिल मिलाया। छोड़ो यार, क्या हो गया, मजाक ही किया है। आदिल ने इसको टालना चाहा। यले, मैं कुछ कह रहा हूँ, इसको नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ा। शहरियार भाई, इसको अपनी तरफ आता देख कर उसने शहरियार को पुकारा। इससे पहले वो कुछ बोलता, सादिम ने इसे आदिल के पीछे से निकालकर उदैद की तरफ धक्का दिया। वो सीधी जाकर उदैद से टकराई। इससे पहले वो गिरती, उसने इसे थाम लिया। ऐसा कौन करता है? उदैद ने इसका बाजू गिरफ्त में लेते हुए आंखें दिखाई। सॉरी, अमसाल ने आंखें मीचते हुए कहा। व्हाट सॉरी? तुम्हारे लिए ये छोटी बात है। इसके बाजू पर इसने गिरफ्त सख्त की। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम बिल्कुल भी अच्छे भाई नहीं हो, बस शहरी भाई ही मेरे भाई हैं। तुम मुझसे जरा प्यार नहीं करते, शहरी भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और डांटते भी नहीं हैं, इसने भरी आवाज में कहा तो उसने इसका हाथ छोड़ दिया। वो भाग कर शहरियार के पास आई। अभी शुक्र करो कि हमने ऐसी ही दे दी, वरना मेरा इरादा तो रोमांटिक से पोज बनवाने का था। शहरियार की पनाह में पहुंचकर वो वापस अपनी टून में आई। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, मुझे लगा अगर ना छोड़ा तो रो दोगी। उदैद ने इसे घूरा। ये मेरी गर्दन फालतू की थी जिस पर तुमने हाथ डाल दिया, इसे तो कुछ नहीं कहा। हालांकि असल फसाद की जड़ यही थी। इसको झाग की तरह बैठता देखकर सादिम ने दांत पीसे। अब अपनी प्रिंसेस को तो कुछ नहीं कह सकता है मैं, उदैद ने बेनियाजी से कहा। वाह प्रिंसेस, और जब इस प्रिंसेस को आंखें दिखा रहे थे तब याद नहीं थी? तुमने जैसे मुझे आंखें दिखाई हैं ना, मैं भूलूंगी नहीं। देखना, तुम तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे ही आंखें दिखा दिखा कर
डराया करूंगी और तुमसे ज्यादा शहरी भाई के बच्चों को प्यार करूंगी। गोद में भी नहीं उठाऊंगी और ना ही चॉकलेटें दूंगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाले मुहावरे पर पूरा पूरा अमल कर रही हो। और जहां तक रही मेरे बच्चों को प्यार करने वाली बात, तो वो तो तुम मुझे ना भी बताओ तब भी मैं जानता हूँ। जैसे मुझसे ज्यादा तुम शहरी भाई को अजीज रखती हो, वैसे ही हमारे बच्चों में भी फर्क करोगी। मैं ही पागल हूँ जो बार बार चला आता हूँ। रहो तुम लोग यहाँ एक दूसरे के साथ, मेरी किसी को क्या परवाह। उदैत कहता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। हाँ, मैंने तो इस ऐसे ही मजाक में बोला था, ये इतना इमोशनल क्यों हो गया? उसके कौन से बच्चे आ गए थे जो मैंने नहीं उठाए? अमसाल ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। इस वजह से नहीं गया है, इसे तुम्हारी पहली वाली बात बुरी लगी है कि सिर्फ शहरी भाई ही मेरे अच्छे वाले भाई हैं। शहरियार ने इसकी जेलसी पर मुस्कुराते हुए कहा। चलें, कोई नहीं, इसको तो मना लेंगे। पहले आप इस सादिम के बच्चे से पूछें कि कैसे इसने मुझे धक्का दिया था। तुम लोगों ने स्कूल विजिट किया? काम कहाँ तक पहुंचा? सादिम ने जल्दी से बात बदली। अरे हाँ बेटा, तुम और बाजू मेरे साथ आओ, मुझे इस हवाले से बात करनी थी। ज़रियाब हवेली की जानिब जाते हुए बोला तो वो दोनों इसके पीछे चल दिए, जबकि सादिम ने तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया। इधर वो अभी गेट के पास ही पहुंची थी कि पीछे से आदिल की आवाज आई, तो वो दांत किचकिचाकर रह गई। वो नजर नहीं, इस पर कड़ी नजरें रखे हुए था। आज तीसरा दिन है, तुमने दोबारा ड्यूटी कब ज्वाइन करनी है? कब जाना है थाने? अमसाल ने आजिज आते हुए कहा। और कब तुम्हारी जान छूटनी है ना? आदिल ने इसके जमीन को सलामी देते दुपट्टे को उठाकर झटक कर इसके कंधे पर रखा। तुम्हें कोई और काम नहीं है? जब देखो मेरे पीछे होते हो। जो पूछा है इसका जवाब दो। कहाँ जा रही थी? मना किया है ना कहीं नहीं जाना। और उस दिन कैसे फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर यकीन दहानी करवा रही थी कि घर पर ही रहूंगी। बस इतनी ही देर की थी दापेदारी। आदिल ने इसके आगे आकर गेट वाली साइड पर खड़े होते हुए कहा। आदि, मैं उदैत के घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी भला? उसने बेबसी से कहा। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चलो वापस आओ अंदर। वो इसका हाथ पकड़कर अंदर जाता हुआ बोला। ये सड़क ही तो क्रॉस करनी है, प्लीज जाने दो। उसने मुंह लटकाया। ओ गॉड, कितना तंग करती हो, चुप करके चलो। इसे लेकर वो हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था कि वो रोशन के साइड पर लगे पाम के छोटे से दरख्त को पकड़कर खड़ी हो गई। मैं नहीं जाऊंगी, उदैत कल से मुझसे नाराज है। मुझे इसे सॉरी करना है। वो कहीं भागा नहीं जा रहा। यहाँ आएगा तो कर लेना, अभी चलो। मैं नहीं जा रही, मुझे अभी इसकी तरफ जाना है। वो कल दोपहर का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया, रात में भी चक्कर नहीं लगाया। मुझे जाना है। उसने दरख्त के तने पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। यले, फॉर गॉड से, सब देख रहे हैं, तुम क्यों चाह रही हो कि मैं तुम्हें एक लगा कर ले जाऊं? वो गेट के पास खड़े गार्ड्स और बाहर काम करते मुलाजिमीन को मुतवज्जे पाकर दबी दबी आवाज में धाड़ा। जाने दो ना, इसके ऑफिस का टाइम हो रहा है। वो चला जाएगा, फिर शाम में वापस आएगा। वो इसकी धाड़ का असर लिए बोली। जानती थी बस धाड़ तक ही रहेगा, हाथ नहीं उठा सकता। शहरियार जो ऑफिस के लिए निकल रहा था, हॉल के दरवाजे पर खड़ा होकर इनकी मुज़ाकरात सुनने लगा था। इसको बेबस देखकर मुस्कुराहट दबाता इनकी तरफ आया। क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? निचले होठ को दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए वो अनजान बना। यार शहरी, समझा इसे, कुछ दिन के लिए घर में ही सुकून कर जाए। आदिल ने कहा। देखो भाई, बात यूं है कि चाहे ये मेरी जितनी भी लाडली हो, मगर मियाँ बीवी के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो तुम लोग इसे खुद ही निपटाओ। बहुत कोशिशों के बावजूद इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आदिल की बेबसी से ज्यादा इसे अमसाल के अंदाज पर हंसी आ रही थी, जो बच्चों की तरह दरख्त पकड़े खड़ी थी। इसको हंसता पाकर उदैत को आग लग गई। वो अमसाल का हाथ छोड़ता इसकी तरफ मुड़ा। कभी कभार दिल करता है एक बार तुझे अकेले में ले जाकर तेरी खूब फेटी लगाऊं, क्योंकि इस सब का तू ही तो जिम्मेदार है। गो के इससे ये ठीक तो नहीं हो जाएगी, मगर मेरा दिल तो कुछ हल्का हो जाएगा। अगर यही सूरत हाल रही ना, तो तू वाकई ही किसी दिन मेरे हाथ के नीचे होगा। आदिल ने चपा चपा कर कहा, गोया दांतों के नीचे शहरियार हो। और शहरियार की जोरदार हंसी छूटी थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। अमसाल का ध्यान चूंकि उदैत में अटका हुआ था, इसलिए वो सुन नहीं पाई। वो रात भी इसका इंतजार करती रही थी, मगर वो नहीं आया था।
جانتی تھی کہ عادل اسے رات میں نہیں نکلنے دے گا، اس لیے صبح کا ویٹ کرنے لگی اور اب جیسے ہی نکلنے لگی تھی وہ نمودار ہو گیا۔ اگر تم نے اسے سمجھایا نہیں تو میں یہی عمل بھی کر سکتا ہوں، اس لیے اس کو سمجھاؤ، کچھ دن گھر میں ہی چین کر جائے، کیوں کوئی بڑا نقصان کروانا ہے؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ جانے دو، بلکہ ایک کام کرو، خود چھوڑاؤ، کیونکہ یہ بھی نہیں مانے گی اور ادیت بھی خفا ہے۔ کل سے نہیں آیا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے اس نے۔ پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، شروع سے ہی اکیلا رہا ہے تو کی اس بات کو زیادہ فیل کرتا ہے، اس لیے شاید نہیں، یقیناً اسے لگتا ہے کہ ہم تینوں اس سے پیار نہیں کرتے۔ شہریار سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایک تم بہن بھائیوں کے مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہو۔ وہ جلتا بھنتا امسال کی طرف آیا۔ چلو، تم کہا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں چھوڑ کر آؤں؟ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کمانڈر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ اس نے اس کی ساتھ چلنے پر طنز کیا۔ چپ چاپ چلو، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ وہ شہریار کو ہاتھ ہلاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ ادیت کے گھر گراج تک چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ گیٹ کے پاس جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی کے پاس بیٹھی ٹائر پنچر کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ دیت کی اور ساتھ کھڑی گھر کی گاڑیوں دونوں کے چاروں ٹائر پنچر کر کے اس کی گاڑی کے چھت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں غرق ہو گئی۔ ادیت جو آفس کے لیے نکلتا اس کو گاڑی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اٹھتا نہ پا کر اس نے ریموٹ سے 2 3 بار ہارن دیا مگر اس نے موبائل سے سر نہ اٹھایا تو اس نے سدرا کو آواز لگائی۔ جی؟ سدرا نے ادھ کھلے دروازے سے دیکھتے ہوئے وہیں سے جواب دیا۔ اس کو اٹھاؤ یہاں سے، مجھے آفس جانا ہے۔ کسے اٹھاؤں؟ اس کی نظر امسال پر نہیں پڑی تھی۔ اپنی کزن کو، اس نے اشارہ کیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تو امسال کو دیکھ کر مسکرائی۔ امسال، سائن کہہ رہے ہیں انہیں آفس جانا ہے، سو تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ آپو، اپنے سائن سے کہیں کہ میں اپنے بھائی کی گاڑی پر بیٹھی ہوں، اسے کیا مسئلہ ہے، جائے جہاں جانا ہے، میں نے کب روکا ہے آپ کے سائن کو، ہے نا، آئے بڑے۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، ادیت نے اس کو مخاطب کیے بغیر کہا۔ اوکے جاؤ۔ اس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ آرام سے۔ وہ بے اختیار اس کو پکڑنے کو آگے بڑھا۔ بس، امسال نے سدرا کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے تو وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ تمہاری دونوں گاڑیوں کے ٹائر تو میں پنچر کر چکی ہوں، شہریار بھائی اور بازی بھی چلے گئے ہیں، آفس تو تم جا نہیں سکتے، سو چپ کر کے بغیر کوئی نخرہ کیے پیچھے آ جاؤ، ورنہ میرا دماغ گھوم گیا نا تو تمہارے سر پر ایک بھی بال نہیں بچے گا۔ امسال اسے آرڈر دیتی ہوئی وہیں لان میں گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے منانے کے سٹائل پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اس دن جو میں نے کہا تھا کہ تم میرے اچھے بھائی نہیں ہو، وہ بس میں نے تمہارے غصے سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اور دوسری بات بھی مذاق میں کی تھی، اس میں اتنا سیریس ہونے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں رات سے تمہارا انتظار کر رہی تھی مگر تم نہیں آئے، پتہ بھی مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، اور پھر میں نے کالز بھی کی تھی، تم نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ دیکھو، اگر تمہیں وہ ہماری تصویروں والی شرارت بری لگی ہے تو بھائی ریئلی سوری، ہم وہیں تھے، اگر بات زیادہ بڑھنے لگتی تو سنبھال لیتے۔ اس دن بازل نے تمہیں کیفے کے باہر دیکھ لیا تو مجھے بولا کہ پکس لے لو۔ ادیت، میں تم سے بات کر رہی ہوں، بول بھی دو کچھ، یہ روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ امسال نے اس کا کندھا ہلایا۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تم تینوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتی ہوں، ہاں، شہری بھائی سے پیار کے ساتھ ساتھ عزت بھی کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، اگر تمہیں بھی عزت کروانی ہے تو ویسے ہی بول دو، کر دیا کروں گی۔ امسال نے عزت پر خاصا زور دیا جس کا وہ اچھے سے مطلب سمجھ رہا تھا۔ ادیت، بولو نا ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی اور شہری بائی کو بھی بتاؤں گی کہ تم نے مجھے ڈانٹا ہے، پتہ ہے نا، ان کا ایک تھپڑ ہی تمہارے سارے پرزے اپنی جگہ پر لانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ امسال نے اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کر اس نے دھمکی دی۔ ادیت، چیختے ہوئے اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے۔ اچھا اچھا، بال تو چھوڑو نا، میں نہیں ہوں ناراض۔ اس کو زور زور سے بال کھینچتا دیکھ کر اس کی ناراضگی والا فنکشن اپنی جگہ پر آ گیا تھا مگر اب امسال کا ہی
अपनी जगह से खिसक चुका था। अमसाल की चीख सुनकर सिद्रा जल्दी से बाहर आई तो वो फुल फॉर्म में उदैत को पीट रही थी। वो मुंह खोले वहीं खड़ी हो गई। इसने हमेशा अमसाल और बाजिल को लड़ते देखा था, आज पहली बार उदैत को मार खाता देख रही थी। वहीं वहां खड़ी क्या देख रही हो, यहाँ आकर छुड़वाओ, ये मुकम्मल पागल हो चुकी है। उदैद ने इसको हैरत ज़दा खड़ा देखकर कहा। आवाज लगाई तो उसने अमसाल को इससे अलग किया, तो वो घास पर बैठते हुए सांस बाहर करने लगी। क्या हुआ था? सिद्रा ने वजह जानना चाही कि ऐसी क्या बात हो गई थी। इसका दिमाग खराब था, कब से प्यार से सेट करने की कोशिश कर रही थी, इसको समझ ही नहीं आ रही थी। मजबूरन मुझे एक्शन लेना पड़ा। अमसाल ने अपने बालों से पोनी उतारकर दोबारा लगाते हुए कहा, आप पिटते भी हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिद्रा ने उदैर से कहा, ये सर्विस सिर्फ मैं ही मुहैया कर सकती हूँ, आप ना ट्राई करने बैठ जाइएगा, वरना खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे बुला लीजिएगा जब कभी जरूरत हो। अमसाल ने हंसते हुए कहा। तौबा करो, कुछ भी बोल देती हो। सिद्रा वापस जाती हुई बोली, अब बताओ तुम्हारी नाराजगी गई या नहीं? सिद्रा के जाने के बाद उसने उदैद के बालों को सेट करते हुए पूछा, ऐसे कौन बनाता है? उसने मौजूद खफगी दिखाई। कब से बकवास कर रही थी, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी? जो भी कहो, तुम मुझसे ज्यादा शहरी बाई को इम्पोर्टेंस देती हो। इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। सच्ची एदी, तुम्हें बस ऐसा ही लग रहा है। मेरे लिए तुम तीनों एक ही हैसियत रखते हो। तुम तीनों में मेरी जान है। तुम्हें बस इसीलिए फील होता है कि हम तीनों इकट्ठे रहते हैं, हर वक्त एक साथ होते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अमसाल ने संजीदा होते हुए कहा। अमसाल ने शहरियार की कॉल आता देखकर मोबाइल उठाया। देखा, देखा, ये 2 मिनट भी तुम्हें मेरे पास बैठते बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने जलकर कहा। अमसाल ने फोन रिसीव कर कान से लगाया। जी भाई, ये रूठी महबूबा मानी या नहीं? दूसरी तरफ से शहरियार की आवाज आई तो अमसाल ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। जी भाई, मान गई। तरीकेकार पर रोशनी डालो, शहरियार ने हंसते हुए कहा। जबान से समझाना चाहा था, मगर कोई चारा ना पाकर हाथों को तकलीफ देनी पड़ी। अमसाल ने कहा, चलो ठीक है, इसे बोलो लंच बनवा ले, आज हम तीनों इसके यहाँ ही लंच करेंगे। ओके, जल्दी आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। अमसाल ने उदैद की तरफ देखते हुए इसे चिढ़ाया। क्यों, मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है? शरियार ने इसकी शरारत समझता हुआ बोला। कोई ऐसा वैसा? अमसाल ने आंखें घुमाई। मैं सदके, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। शरियार की बात सुनकर उदैद की बस हुई। बस हो गया, बाकी एक का आकर कर लीजिएगा। उसने अमसाल के हाथ से मोबाइल छीन कर कॉल काट दी। अस्तगफुरुल्लाह, लोग कैसे जेलस होते हैं। अमसाल ने बाकायदा कानों को हाथ लगाया। अच्छा, अब जाओ, ये चेंज करके आओ और आते हुए शिटल और रैकेट लेते आना। इन लोगों के आने तक खेलते हैं। अगर मैं बोर हो गई ना तो वापस चली जाऊंगी। मेरा शोहर अकेला घर में उदास हो रहा है और ये इसका दूसरा चक्कर है छत का। अमसाल ने हवेली की छत पर खड़े आदिल को हाथ हिलाया। जवाबन उसने भी हाथ हिला दिया। अभी इसे अंदर गए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अमसाल का फोन बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। हेलो, उसने रिसीव करते हुए कान से लगाया। मैं आफीन बात कर रहा हूँ यले, कैसी हो? उसकी आवाज में बेचैनी नुमाया थी। अमसाल की आंखों के सामने उस दिन इसका झड़कना घूम गया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, उसने कहते हुए कॉल काट दी। इसके बाद वक्फे वक्फे से इसका फोन बजने लगा। प्लीज यले, फोन उठाओ, बस एक बार। आफीन का मैसेज आया तो उसने ना चाहते हुए कॉल उठाई। बोलो, क्यों कॉल कर रहे हो? उस दिन कोई कसर रह गई थी जो पूरी करने के लिए दोबारा कॉल कर रहे हो? अमसाल ने काट खाने वाले लहजे में कहा। नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। उस दिन मैं किसी और वजह से परेशानी में था, तुमने फोन पकड़ा तो किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी, एक बार माफ कर दो। आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा प्लीज। मैं बिजी हूँ इस वक्त, बाद में बात करती हूँ। अमसाल ने कहा। प्लीज यले, तुम अब यूं तो नहीं करो। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बस आखिरी बात समझकर सॉरी एक्सेप्ट कर लो। उसके यूं जान छुड़वाने पर आफीन ने मुल्तजी लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मगर आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात मत करना, मुझे आदत नहीं है कड़वे लहजों और सख्त रवैयों की। अमसाल ने गोया इसकी 7 नस्लों पर एहसान अजीम किया और आफीन की जान में जान आई थी। थैंक यू सो मच। दोबारा तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होगी, सही है? होनी भी नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? इसको नॉर्मल होता देखकर आफीन ने पूछा।
कुछ नहीं, आज ऑफिस से छुट्टी मारी है तो साथ एडी की भी करवा ली है, इसके साथ हूँ। कल मिलोगी? सॉरी, लंच कर लेंगे, आफरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं यार, आदि ने सख्ती से मना किया है हुआ है, घर से निकलने की थोड़ी सी परमिशन भी नहीं है, उसने बेजारी से कहा। क्यों? उसने क्यों मना कर दिया? और ये आदि कौन है? जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे 3 ही भाई हैं। लो, मैंने तुम्हें आदि के बारे में नहीं बताया, उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ, नहीं बताया, कौन है ये साहब? क्या तुम्हारा चौथा भाई है? आफरीन ने कहा तो अमसार के मुंह से बेसाख्ता अस्तगफुरुल्लाह निकला। आदि मेरा कज़न है, खाला और चाचू का बेटा, और इसके साथ मैं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उदैर ने इसके हाथ से फ़ोन खींचा। अपने शौहर को बाद में मुतारिफ करवा लेना। अभी तुम चलो, मैं कब से तुम्हारा फ्री होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उदैर कॉल काट कर मोबाइल पीछे पड़ी चेयर पर रखते हुए बोला तो वो शाने उचकाती रैकेट पकड़कर खेलने लगी। आफीन ने 2-3 बार फ़ोन किया मगर साइलेंट पर होने की वजह से वो उठा ना सकी तो वो भी खामोश हो गया। वो इससे नाराज़ नहीं थी, फिलवक़्त इसके लिए इतना ही काफ़ी था।